Hello everyone. Next is a very important section, that is section 134 of the Companies Act, and not just for your intermediate course that this section is very important. As Companies Act in itself, this section is very important because it talks about two major things, that is the signing of the financial statements and the contents and preparations and authentication of board's report. Board's report is one of the most crucial documents relating to a company which the stakeholders go through. That is, they get to know an entire picture of the company when they read that company's board report. And it is the medium through which the board of directors actually communicate with a variety of stakeholders like shareholders or employees or government or even public at large, because most board reports, all board reports is actually a public document, and listed companies, they publish their board report and all in their website. You can go and read their board report. So this is a medium through which the board of directors of the company communicate a lot of things, successful things and their vision about the company to the stakeholders. Now coming back to section 134. See, in 134, in the beginning subsections, they talk about financial statements and who will sign the financial statements. If you remember my dividend chapter, I told you who will sign the financial statements. I told you once the financial year is over, then in the management, there's a person known as CFO. He is responsible for all the finance related matters in the company, right? So this person, CFO, he compiles and prepares what is known as financial statements. You know, financial statements comprises of P&L, balance sheet, cash flow, statement of changes in equity and notes forming part of accounts. And after he compiles this financial statement for the year ended, he passes it on to the audit committee, if there is an audit committee. See, every company need not form an audit committee. As per section 177, there are certain companies that are mandatorily required to form an audit committee. Now, what is audit committee and who all are required to form audit committee? I'll be taking it in the coming chapters, especially in the audit and auditors chapter. Okay, so let's forget about audit committee for the moment. So what happens is the CFO, after preparing financial statements, hands it over to the audit committee. The audit committee verifies the financial statements prepared by CFO and gives its recommendation to the board. Then the board sits and signs the financial statements. Then the signed financial statements is handed over to whom? The auditor. Then the auditor gives his audit report on the signed financial statements. I hope you remember this process. This is a very important process that happens in a corporate world, right? So now I'm coming back to section 134. So I told you who signs the financial statements. The board actually signs the financial statement. It's known as approving the financial statements. The board approves the financial statements. That is, the board says, yeah, the financial statements prepared by the CFO is accurate and it depicts a true and fair view of the state of affairs of the company, and we are satisfied by this financial statements. Board sign ചെയ്യും, approve ചെയ്യും. ബോർഡിന് വേണ്ടി ആരൊക്കെ സൈൻ ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ, ബോർഡിനകത്തൊരു ചെയർമാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ബോർഡ് ഓതറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയർമാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെയർപേഴ്സൺ എന്ന് പറയും. ഇറ്റ്സ് ദ സെയിം തിങ്. ഓക്കെ, ദ ചെയർമാൻ വിൽ സൈൻ ഫോർ ദ ബോർഡ്. Suppose there is no chairman or the board has not authorized the chairman to do so, then two directors must sign this financial statements. ആ രണ്ട് ഡയറക്ടറിൽ ഒരു ഡയറക്ടർ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കണം. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പം ഇങ്ങനെ വേണം സൈൻ ചെയ്യാൻ. ആരൊക്കെയാണ് സൈൻ ചെയ്യുന്നത്? ബോർഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ചെയർപേഴ്സൺ സൈൻ ചെയ്യും. ചെയർപേഴ്സണെ ഓതറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോർഡ് ചെയർപേഴ്സൺ സൈൻ ചെയ്യും. ചെയർപേഴ്സൺ ഇല്ലെങ്കിലോ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഡയറക്ടർ സൈൻ ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷേ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയറക്ടർ എന്തായിരിക്കണം? മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കണം. ഇനി അഥവാ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ CFO, CEO, CS ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഇവർ മൂന്നുപേരെയും ഇവരെ കീ മാനേജറൽ പേഴ്സണൽ എന്നൊക്കെ വിളിക്കും. ഇവരെ മൂന്നുപേരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ്. ഇവർ മൂന്നുപേരും നമ്മളെ കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരും കൂടെ സൈൻ ചെയ്യണം ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ്. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് സൈൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് എടുത്ത പേജ് നമ്പർ 9.21, അതിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ബോർഡ്സ് റിപ്പോർട്ട് എക്സെട്ര സെക്ഷൻ 134 കിടക്കുന്നുണ്ടോ? I'm going to read. Section 134 deals with financial statements as well as board's report. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, the auditor's report is to be attached to every financial statement. Yes,
നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യോ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കണം? ഓഡിറ്റഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കണം. അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തും അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം? ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടും അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം, പിന്നെ ബോർഡ് റിപ്പോർട്ടും അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം. A report by the board of directors containing details on the matters specified, including directors' responsibility statement. Very important statement, directors' responsibility statement. In that particular statement, we get to know what are the 6 things that the directors are directly responsible for. It is very important. I'll be taking it in detail in the coming pages. So I'm just giving a brief overview of what is to be said in this particular section. Shall be attached to every financial statement laid before the company. Laid before the company's AGM എന്ന് വേണം എഴുതി വെക്കാൻ. ശരിക്കും AGM തുടങ്ങുമ്പം ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ AGMത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയി വെക്കണം. ഓഡിറ്റഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്, ബോർഡ്സ് റിപ്പോർട്ട്. അതുകൂടാതെ ദ ബോർഡ്സ് റിപ്പോർട്ട് ആൻഡ് എവറി അനക്സ്ചർ ഹാസ് ടു ബി ഡ്യൂലി സൈൻഡ്. അപ്പോൾ ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട് ചുമ്മാ എഴുതി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയാൽ പോരാ, അത് സൈൻ ചെയ്ത് ഒത്തൻറ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോർഡ്സ് റിപ്പോർട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം. അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള വേറെ എന്തെങ്കിലും അനക്സ്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം സൈൻഡ് ആയിരിക്കണം. പിന്നെ അടുത്ത ലൈൻ കണ്ടോ, a signed copy of every financial statement. It's very important, underline that. A signed copy of every financial statement shall be circulated, issued, published along with all notes or documents, the auditor's report and board's report. Clear ആയോ? അടുത്ത പേജ് എടുത്തേ. അടുത്ത പേജിലാണ് ഒത്തൻറ്റിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കിടക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ഒത്തൻറ്റിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സൈനിങ് ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, അപ്രൂവിങ് ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. ആര് അപ്രൂവ് ചെയ്യും? ബോർഡ് അപ്രൂവ് ചെയ്യും. അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന എ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പലതവണ, ഞാനത് വായിക്കുകയാണ്. ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. If our company has subsidiaries or associates or joint venture, then what along with its financial statements it must prepare, that is standalone financial statements കൂടെ എന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം? കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ അതും സൈൻ ചെയ്യണം. ക്ലിയർ ആയോ? If any shall be approved by the board. അപ്രൂവ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ സൈൻ ചെയ്യുക, that they will authenticate this financial statements before they are signed on behalf of the board, at least by the chairperson of the company where he is authorized by the board, or by 2 directors out of which one shall be managing director. And പിന്നെ ആരൊക്കെ സൈൻ ചെയ്യണം? The CEO. If he is a director എന്നുള്ളതല്ലേ, അതങ്ങ് വെട്ടിയേരെ. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ അങ്ങനെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ CEO സൈൻ ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. CEO ഡയറക്ടർ ആവണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമില്ല. The CFO and the company secretary of the company wherever they are appointed. Or ഇനി 1-person കമ്പനി ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരേ ഒരു ഡയറക്ടറേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഡയറക്ടർ മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? സൈൻ ചെയ്താൽ മതി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. എന്നിട്ട് ആർക്ക് കൈമാറിയാൽ മതി? ഓഡിറ്ററിന് കൈമാറിയാൽ മതി. അതായത് 1-person കമ്പനിയിൽ എന്തുണ്ട്? ഓഡിറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് 1-person കമ്പനിയിൽ ആ ഒരു ഒറ്റൊരു ഡയറക്ടർ സൈൻ ചെയ്തിട്ട് ആർക്ക് കൈമാറും? ഓഡിറ്ററിന് കൈമാറും. Or in case of 1-person company, only by one director for submission to the auditor for his report, that is audit report thereon. Did you understand? B point. The auditor's report shall be attached to every financial statement. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് തന്നെ വെച്ചേ പറ്റൂ, ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടും കൂടെ വെച്ചേ പറ്റൂ. അടുത്തത്, a signed copy of every financial statement, including consolidated financial statement, if any, shall be issued, circulated, published, along with a copy each of. അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കൂടെ, അതായത് കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ കൂടെ എന്തൊക്കെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം, പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം, ഇഷ്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനി നോട്ട്സ് അനക്സ് ടു ഓർ ഫോമിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് സച്ച് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. എന്തെങ്കിലും നോട്ട്സ് ഫോമിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ്, ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്, ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട്. ഇത് തന്നെയല്ലേ ഞാൻ എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ഇത്രയും പിടി കിട്ടിയോ? വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെക്ഷൻ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു സൈനിങ് ആൻഡ് അപ്രൂവിങ് ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹൂ ഡസ് ഇറ്റ്, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ സൈനിങ് ആർക്കത് കൈമാറും, എന്നിട്ട് അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയോ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയോ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തൊക്കെ വെക്കണം, എങ്ങനെ ചെയ്യണം, എല്ലാം പറയുന്നത് ഈ സെക്ഷനിലാണ്. ഇനിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സെക്ഷൻ 134 ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തുടങ്ങുന്നത്. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കാര്യം ബോർഡ് റിപ്പോർട്ടിനെ പറ്റി പറയാൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ റിപ്പോർട്ട് ആരാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്? ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഈ ബോർഡ് റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യും. ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാലൻസ് ഷീറ്റ്, P&L, നോട്ട്സ് ഫോമിങ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഒരു കമ്പനിയിൽ വേറെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അതായത് അതർ ദാൻ വാട്ട് ഈസ് ഗിവൻ ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, ഇറ്റ്സ് ഓൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ത്രൂ ദ ബോർഡ്സ് റിപ്പോർട്ട്. ഐ ഗിവ് യു one example. See, every company there is board of directors, right? They must meet at regular intervals. See, for a company they must meet at least 4 times in a year എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്മോൾ കമ്പനി ആണെങ്കിൽ 2 മതി. അതൊന്നും നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണം, നിങ്ങൾ ഫൈനലി പഠിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒരു കമ്പനിയിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എത്ര തവണ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ കാണണം? 4 തവണ കാണണം.
അവർ എത്ര തവണ കണ്ടു ഒരു വർഷം, അതിൽ എത്ര പേര് പ്രസന്റ് ആയിരുന്നു, അതിൽ എത്ര പേര് ആബ്സെന്റ് ആയിരുന്നു, അതിൽ ആരായിരുന്നു ചെയർമാൻ, ആരായിരുന്നു മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എന്നൊക്കെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഇല്ലേ, അതൊക്കെ ബോർഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ കാണും. അതായത് കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടാണ് ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ overall comprehensive picture of the company when you read a board's report. It's that important. ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ആയിട്ട് 2-3 ബോർഡ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് ഞാൻ ഇട്ടുതരാം. ITC ലിമിറ്റഡിൻ്റെയും പിന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും കമ്പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ പോസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഓൾസോ. സോ യു ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ത്രൂ വാട്ട് ആർ ദി ഇൻഫർമേഷൻസ് ദാറ്റ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ എ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസ് ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട്. ഇത് ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ആകാം, ഏതൊരു കമ്പനി ആകാം. ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ? സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ മാറ്റർ ഓഫ് ദ കമ്പനി ബീങ് ബിഗ് ഓർ സ്മോൾ. ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് that every company has to put out a board report by its board of directors. Okay, now board report, I'm just going to read board's report. According to Rule 8 of the Companies Accounts Rules 2014, the board's report shall be prepared and based on the standalone financial statements of the company. Clear ആയോ? അപ്പോൾ ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട് എന്തിൻ്റെ ബേസിസിലുള്ളതാണ്? കമ്പനിയുടെ സ്റ്റാൻഡലോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ ബേസിസിലുള്ളതാണ്. പക്ഷേ കമ്പനിക്ക് സബ്സിഡറീസോ അസോസിയേറ്റോ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചേഴ്സോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും പറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയണം ബോർഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ. അതായത് സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് ഈ സബ്സിഡറീസിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ്സ്, അതായത് ഈ സബ്സിഡറീസിനകത്ത് ഓരോരോ സബ്സിഡറിക്ക് ഇത്ര പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായി, ഈ സബ്സിഡറി കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും രൂപയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നൽകി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആ കമ്പനീനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട്. വേണമെങ്കിൽ സബ്സിഡറീസിനെയും അസോസിയേറ്റിനെയും പറ്റിയിട്ടുള്ള ചില ഹൈലൈറ്റ്സുകളും പെർഫോമൻസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ പറയാം. ബട്ട് മേജർലി ബോർഡ്സ് റിപ്പോർട്ട് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഓർ ആ കമ്പനീൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട് ആ കമ്പനിയുടെ. ഐ ആം ഗോയിങ് ടു റീഡ് standalone financial statements of the company and shall report on the highlights of performance of subsidiaries, associates, joint venture companies and their contribution to the overall performance of the company during the period under report. During the period under report എന്ന് വെച്ചാൽ 2019-20 എന്ന് പറയുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൻ്റെ ബോർഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ ആ വർഷം നടന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും കമ്പനീനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതും കമ്പനിയുടെ സബ്സിഡറീസിൻ്റെ ഹൈലൈറ്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ബോർഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. സി വിഷൻ ഒക്കെ പറയാം കേട്ടോ, ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചർ വി വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ സച്ച് ആൻഡ് സച്ച് പ്രോജക്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം. ബട്ട് മേജർലി യു ടോക്ക് അബൌട്ട് വാട്ട് എവർ ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ. ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? സി സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് കിടക്കുന്നുണ്ടോ? ദിസ് ഇസ് വെയർ തിങ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. അതായത് ബോർഡ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ കണ്ടൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചുരുക്കത്തിൽ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, there shall be attached to statements laid before a company general meeting, അതായത് AGM, a report by its board of directors which shall include. അപ്പോൾ ബോർഡ് റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണെന്നാണ് ഈ താഴെ പറയുന്ന ഡയഗ്രത്തിൽ കാണുന്നത്. ഓട്ടിച്ചിട്ട് പറയാം കേട്ടോ. ദേ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയേ, the web address if any where annual return has been placed. കമ്പനിക്ക് എല്ലാ വർഷവും സെക്ഷൻ 92 പ്രകാരം ഒരു ആനുവൽ റിട്ടേൺ രജിസ്ട്രാറിന് അയച്ചു കൊടുക്കണം. രജിസ്ട്രാറിന് അയച്ചു കൊടുത്ത ആനുവൽ റിട്ടേണിനകത്തും പല ഇൻഫർമേഷനും കമ്പനീനെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ബോർഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ കോപ്പി ആയിട്ട് വെക്കും. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പോൾ രജിസ്ട്രാറിന് അയച്ചു കൊടുത്ത ആനുവൽ റിട്ടേണിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രാക്റ്റ് എവിടെ കാണും? നമ്മളുടെ ബോർഡ് റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് കാണും. അതുകൂടാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, വെബ്സൈറ്റിലും പബ്ലിഷ് ചെയ്യും. ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. എന്തൊക്കെ ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട്, ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാവരും പബ്ലിഷ് ചെയ്യും. അപ്പം അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ്, ദ വെബ് അഡ്രസ് ഇഫ് എനി വെയർ ആനുവൽ റിട്ടേൺ ഹാസ് ബീൻ പ്ലേസ്ഡ്. രണ്ടാമത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഡയറക്ടേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി റിപ്പോർട്ട്. സൈഡിൽ സെക്ഷൻ 134 സബ്സെക്ഷൻ 5 എന്ന് എഴുതിക്കോ. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇതിനകത്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്തിനൊക്കെയാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ കമ്പനീനെ ചൊല്ലിയിട്ടെന്നുള്ള 6 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ഡിക്ലറേഷൻ ബൈ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്നാണ് IDs ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ID എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടറാണ്. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കമ്പനിയുമായിട്ട് യാതൊരു തരത്തിൽ ബന്ധമില്ലാത്ത ഡയറക്ടേഴ്സിനെയാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ തികച്ചും അന്യരാണ്, ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്, അവർക്ക് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിക്ലറേഷനാണ് ഡിക്ലറേഷൻ ബൈ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതും എവിടെ കാണും? ബോർഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ കാണും. തൊട്ട് താഴെ സെർച്ച് ചെയ്യുക. ഒരു കമ്പനി ആണെങ്കിൽ കമ്പനി സെക്രട്ടറിയൽ ഓഡിറ്റ് ഉണ്ടാകും, നമ്മളെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റ് ഉണ്ടാകും. ആ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിനകത്ത് ചിലപ്പോൾ കമ്പനീനെ പറ്റിയിട്ട് പല ക്വാളിഫിക്കേഷനും കമൻസും ഈ ഓഡിറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തു കാണും. അതിന് ബോർഡ് മറുപടി കൊടുക്കണം. അതാണ് ഇതേ അടുത്തത്, കമൻസ് ബൈ ബോർഡ് ഓൺ റിമാർക്സ് മെയ്ഡ് ബൈ ഓഡിറ്റർ ആൻഡ് കമ്പനി സെക്രട്ടറി. ഇവിടെ കമ്പനി സെക്രട്ടറി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെക്രട്ടറിയൽ ഓഡിറ്റ് നടത്തിയ കമ്പനി സെക്രട്ടറിയാണ്. ഓക്കെ, തൊട്ട് താഴെ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട്സ് ഓർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്.
ഇത് ലോങ് ടേം മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്ട്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മളൊരു എയർലൈൻസ് സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയല്ലേ, അപ്പം നമ്മൾ എയർലൈൻസ് ചിലപ്പോൾ മേടിച്ചെന്നിരിക്കും. ഇമാജിൻ അവർ കമ്പനി ബോട്ട് 10 എയർലൈൻസ് ആൻഡ് ദ കോസ്റ്റ് ഇസ് 1 lakh crores. ഇതൊരു വലിയൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്, ഇതൊരു വലിയൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ്. ഇതിനെപ്പറ്റി പരാമർശം നടത്തിയെന്നിരിക്കും എവിടെ? ബോർഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ. ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ? അടുത്തത്, ഇഫ് യു റിമെമ്പർ, ഞാൻ പറഞ്ഞു അമൗണ്ട്സ് ക്യാരിയിങ് റിസർവ്സ് ഓർ പെയ്ഡ് ബൈ വേ ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് കിടക്കുന്നുണ്ടോ? ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വേണമെങ്കിൽ റിസർവിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം, എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വേണമെങ്കിൽ റിസർവിലോട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്താൽ മതി എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോൾ എത്ര ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ബോർഡ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തു, എത്ര റിസർവ്സിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു പ്രോഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ഇതിൻ്റെ കാര്യം എവിടെ കാണും? ബോർഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ കാണും. ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ? അടുത്തത്, കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ടെക്നോളജി അബ്സോർപ്ഷൻ, കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ടെക്നോളജി അബ്സോർപ്ഷൻ, ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഔട്ട് ഗോ ഇൻ ഗോ എന്നൊക്കെ പറയും. അതായത് നമ്മളുടെ കമ്പനി എനർജി കൺസേർവ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ എനർജി ഓഡിറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഓഡിറ്റ് ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ ഫൈനലിലൊക്കെ പഠിക്കും. ഓക്കെ, കാര്യം എനർജി ഈസ് നോട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഇറ്റ്സ് സ്കേഴ്സ് റിസോഴ്സ്. സോ ഹൗ ദ കമ്പനി is able to tackle this scarcity of this particular resource is something that the board of directors must mention in its board's report. അതുകൂടാതെ, if there is any new technology, has the company been able to absorb that technology into its ഓപ്പറേഷൻസ്, ഇതൊക്കെ പറയണം. പിന്നെ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ഏർണിങ്സോ ഔട്ട് ഗോയിങ്സോ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും പറയണം. ഓക്കെ, അടുത്തത് CSR പോളിസി, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കമ്പനി ചിലപ്പോൾ മാൻഡേറ്ററിലി സെക്ഷൻ 135 പ്രകാരം ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. CSR കമ്മിറ്റിയൊക്കെ രൂപീകരിക്കണം. എന്നാൽ ആ കമ്മിറ്റിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ആ കമ്മിറ്റി എന്തൊക്കെ റെക്കമെൻഡേഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് CSR ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഏർപ്പെടാൻ, ആ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഏതൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ചു, അതിന് എത്ര രൂപയായി എന്നൊക്കെ ഇതിനകത്ത് പറയും. അടുത്ത സൈഡിൽ നമ്പർ ഓഫ് മീറ്റിംഗ്സ് ഓഫ് ദ ബോർഡ്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എത്ര തവണ ഈ വർഷം ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് കൂടി, അതിനകത്ത് ആരൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു, ഇതെല്ലാം പറയണം. ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഫ്രോഡ്സ് റിപ്പോർട്ടഡ് ബൈ ഓഡിറ്റേഴ്സ്. See, this is section 143 subsection 12. Very important, very important. Okay, ഈ സെക്ഷനിൽ അത് അവിടെ വെച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇതിപ്പം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. തൊട്ട് താഴെ കമ്പനിയുടെ പോളിസി ഓൺ ഡയറക്ടേഴ്സ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് റെമ്യൂണറേഷൻ. അതായത് കമ്പനി എങ്ങനെയാണ് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്, അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് റെമ്യൂണറേഷനൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊരു സെയിൽസ് ടാർഗറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടോ അവരത് അച്ചീവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സെയിൽസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മീഷൻ കൊടുക്കുകയാണോ, അതുപോലത്തുള്ള പോളിസി. ദാറ്റ് ഈസ് ദെയർ കമ്പനീസ് പോളിസി ഓൺ ഡയറക്ടേഴ്സ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദെയർ റെമ്യൂണറേഷൻ. തൊട്ട് താഴെ particulars of loans, guarantees or investments made by the company. കമ്പനി ഏതെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മേക്ക് ചെയ്തു, അതായത് വേറൊരു കമ്പനിയിൽ ഷെയർസ് മേടിച്ചു, വേറെ എവിടെയെങ്കിലും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു, ഇതെല്ലാം ബോർഡ്സ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പറയും. സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കമ്പനീസ് അഫയേഴ്സ്, കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിനെ പറ്റിയിട്ട്. മെറ്റീരിയൽ ചേഞ്ച് അഫക്റ്റിംഗ് ഓൺ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ. മെറ്റീരിയൽ ചേഞ്ച്, എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടോ അത് കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനെ ബാധിക്കുന്നതാണോ, അതിവിടെ പറയും. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം. കമ്പനിക്കെതിരെ ഒരു പേറ്റന്റ് ഇൻഫ്രിഞ്ച്മെൻറ്റ് കേസ് വേറൊരു കമ്പനി ഫയൽ ചെയ്തു. ഒരു 50 crores ആണ് കേസ് തോറ്റാൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. എന്നാൽ കേസ് തോക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ തോറ്റു. എന്നാൽ എവിടെ പറയും? ഇവിടെ പറയണം. കാര്യം അതൊരു മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചേഞ്ച് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഇമ്പാക്ട് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ കമ്പനി. പിന്നെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ്. റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനീനെ പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന എല്ലാം റിസ്ക്കാണ്. ആ റിസ്കുകളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക, ആ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത റിസ്കുകളെ മിറ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെഷേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം എന്താ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത്? ഉദാഹരണമായിട്ട് റിസ്ക്. ഓക്കെ, ഇമാജിൻ യു ആർ എ ബാങ്ക്. The potential risk for a bank is that your lenders, those people who borrowed money from you, they go bankrupt. They go bankrupt because of various reasons. Maybe the industry is not performing well. Maybe the economic situation in the country is not moving well. അങ്ങനത്തെ ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റിസ്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ കമ്പനി എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു? ഇൻഷുറൻസ് പോളിസി എടുക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ്. അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കമ്പനി ഇവിടെ പറയും, ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് പറയും. ഓക്കെ, പിന്നെ അതർ മാറ്റേഴ്സ് ആസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ്. അതായത് റൂൾസിൽ ഇനിയും വേറെ പല കാര്യങ്ങളും ബോർഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് സെക്ഷനിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ്, ഇനി റൂൾസിൽ വേറെ പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്. അതുകൂടാതെ നിങ്ങളുടെ കമ്പനി ഒരു ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പബ്ലിക് കമ്പനിയാണ്. ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി എന്തായാലും ഇത് എഴുതിയേ പറ്റൂ. എന്താണെന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം. ഇനി അഥവാ നിങ്ങളുടെ കമ്പനി ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയല്ല, പക്ഷേ പബ്ലിക് കമ്പനിയാണ്. പക്ഷേ ഈ പബ്ലിക് കമ്പനിക്ക് പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് 25 crores or more ഉണ്ട്. എന്നാൽ
listed company or a public company having paid up share capital of 25 crores or more must provide details or statement regarding annual evaluation of the performance of the board and its committees. അതായത് ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിക്ക് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ പബ്ലിക് കമ്പനി ഹാവിങ് 25 ക്രോസ് ഓർ മോർ അതിനും ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവരുടെ ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ ആനുവൽ ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം. ആനുവൽ ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട്, അവരെ നിയമിച്ചിട്ട് കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് എത്രത്തോളം കൂടി, അവർ തീരുമാനിച്ച പ്ലാനുകളെല്ലാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, അവർ ഫാർ സൈറ്റഡ് ആണോ, ദൂരദൃഷ്ടിയുള്ളവരാണോ, അവരുടെ ഇവാലുവേഷനെ പറ്റിയിട്ട്, അവർക്ക് കൊടുത്ത സാലറീനെ പറ്റിയിട്ടും റെമ്യൂണറേഷനെ പറ്റിയിട്ടും കമ്മീഷനെ പറ്റിയിട്ടും അവരുടെ പെർഫോമൻസ് ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം. ക്ലിയർ ആയോ? അതുകൂടാതെ കമ്മിറ്റീസിൻ്റെയും, അതായത് CSR കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയുണ്ട്, ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയുണ്ട്, ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ ആനുവൽ ഇവാലുവേഷൻ. listed/other public companies paid up share capital 25 crores or more shall contain statement indicating the manner in which format of annual evaluation of performance of the board, its committees and its individual directors has been made. അടുത്ത പേജിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുക കിടക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ പോയിന്റ് ആനുവൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സെക്ഷൻ 92 പ്രകാരം, നമ്പർ ഓഫ് ബോർഡ് മീറ്റിംഗ്സ്, ഡയറക്ടേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. അടുത്ത് എന്താണ്? ഫ്രോഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു 143(12) അത് ഞാൻ പിന്നെ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോമിനേഷൻ ആൻഡ് റെമ്യൂണറേഷൻ കമ്മിറ്റിയെ പറ്റിയിട്ടാണ്. നോമിനേഷൻ ആൻഡ് റെമ്യൂണറേഷൻ കമ്മിറ്റിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡയറക്ടേഴ്സിനെ ആരെയൊക്കെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആക്കണം, അവർക്ക് എത്രത്തോളം റെമ്യൂണറേഷൻ ഒക്കെ കൊടുക്കണം എന്ന് തീരുമാനം എടുക്കുന്ന കമ്മിറ്റി. ഓക്കെ, നോമിനേഷൻ ആൻഡ് റെമ്യൂണറേഷൻ കമ്മിറ്റി അവരുടെ പോളിസി ഓൺ ഡയറക്ടേഴ്സ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് റെമ്യൂണറേഷൻ അതൊക്കെ പറയണം. തൊട്ട് താഴെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബോർഡ് എന്തിനെ പറ്റിയിട്ട് കമൻറ്റും എക്സ്പ്ലനേഷനും കൊടുക്കണം. ഓഡിറ്റർ എന്തെങ്കിലും ക്വാളിഫിക്കേഷനോ റിമാർക്കോ റിസർവേഷനോ വല്ലതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് കമ്പനി സെക്രട്ടറി ഇൻ പ്രാക്ടീസ്, സെക്രട്ടറിയിൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി സെക്രട്ടറി ആസ് പെർ സെക്ഷൻ 204. ഓക്കെ, അതാണ് F പോയിന്റ്. അടുത്തത് G ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മേക്ക് ചെയ്താൽ. H റിലേറ്റഡ് പാർട്ടി ട്രാൻസാക്ഷൻസ്. I സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കമ്പനീസ് അഫയേഴ്സ്. J റിസർവ്സിലോട്ട് എത്ര ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു. K ഡിവിഡൻഡ് എത്ര കൊടുത്തു. മെറ്റീരിയൽ ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. IJKL. M കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി, അതും കാര്യങ്ങളും. പിന്നെ ടെക്നോളജി അബ്സോർപ്ഷൻ, ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഏർണിങ്സ് ആൻഡ് ഔട്ട്ഗോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. അടുത്തത് N എന്ന് പറയുന്നത് റിസ്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ്. O CSR. T ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയോ പബ്ലിക് കമ്പനി ഹാവിങ് പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് 25 crores ഓർ മോർ ആണെങ്കിൽ അവർ എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തേ പറ്റൂ, ഡയറക്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ആനുവൽ ഇവാലുവേഷൻ കൊടുത്തേ പറ്റൂ. ക്ലിയർ ആയോ? അതാണ് ഈ പറയുന്നത്. താഴെ ഒരു P പോയിന്റ് തന്നെ എക്സംഷൻ ടു ഗവൺമെൻറ് കമ്പനി കിടക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് കമ്പനിയാണ്, പക്ഷേ ലിസ്റ്റഡ് ഗവൺമെൻറ് കമ്പനിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് പബ്ലിക് കമ്പനി ഹാവിങ് പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് 25 crores ഓർ മോർ ആണ്. എന്നാൽ ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഇവാലുവേഷൻ നടത്തേണ്ട. കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ? ഗവൺമെൻറ് കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടേഴ്സിനെ നിയമിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ആണ്, ഇത് മിനിസ്ട്രി ത്രൂ ആണ് നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ മിനിസ്ട്രി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആനുവൽ ഇവാലുവേഷനും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അവർ നല്ല ആൾക്കാരെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ഇരുത്തത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു അസംഷൻ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ആ എക്സംഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ Q കിടക്കുന്നുണ്ടോ? സച്ച് അതർ മാറ്റേഴ്സ് ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി റൂൾസിൽ പറയും ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട് എന്തൊക്കെ കാണിക്കുന്നു. ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ് എന്ന് വെച്ചാൽ റൂൾസ് എടുത്ത് നോക്കണമെന്ന്. അടുത്തത് പ്രൊവൈഡഡ് ദാറ്റ് വെയർ ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ് റെഫർ ടു ഇൻ ദിസ് സബ്സെക്ഷൻ ഹാവ് ബീൻ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട. ബോർഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ റെഫറൻസ് കൊടുത്താൽ മതി. സി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നോട്ട് ദിസ്, ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നോട്ട് ദിസ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ റെഫറൻസ് കൊടുത്താൽ മതി. അല്ലാതെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റിഡണ്ടൻ്റ് ആകും. ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട് ചുമ്മാ എക്സ്ട്രാ ഇൻഫർമേഷൻ ആവശ്യമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ, റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇൻഫർമേഷൻ. പറയുന്നത് പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ? അടുത്തത് പ്രൊവൈഡഡ് ഫർദർ ദാറ്റ് വെയർ ദ പോളിസി റെഫർ ടു ഇൻ ക്ലോസ് E or O. E എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോമിനേഷൻ റെമ്യൂണറേഷൻ കമ്മിറ്റിയും, O എന്ന് പറഞ്ഞാൽ CSR കമ്മിറ്റിയും. ഓക്കെ, അവരുടെ പോളിസി ഡോക്യുമെൻ്റ് വെബ്സൈറ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ വെബ്സൈറ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് വെബ് അഡ്രസ്സാണ് കൊടുക്കണം ബോർഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ CSR പോളിസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ CSR പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഓക്കെ, സോറി, അത് കട്ടായിപ്പോയി, ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ മെർജ് ചെയ്ത് കേട്ടയാണ്. നമ്മളെ CSR ഞാനിത് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് എക്സ്ട്രാ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റോപ്പായെന്ന്. അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ എടുക്കുകയാണേ, ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ. നമ്മളെ CSR പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ CSR പോളിസി ആര് രൂപീകരിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ CSR കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു. എന്നാൽ അവർ രൂപീകരിച്ച ഈ പോളിസി എന്താണ്, അവർ ആ പോളിസി എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ വെബ്സൈറ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും. ഞാൻ ബാർക്ലേസ് ബാങ്കിൻ്റെ CSR പ്രോജക്റ്റിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. CSR പ്രോജക്റ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിരുന്നു, ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയിരുന്നു, അതായത് സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ CSR ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു ബാർക്ലേസ് ബാങ്കിന് വേണ്ടിയിട്ട്.
അപ്പോൾ അവർ ഒരു പോളിസി ഡോക്യുമെൻ്റ് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിലൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു. അതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ടായിട്ട് ഇട്ട് തരാം. ഓക്കെ, അതായത് ബാർക്ലേസ് ബാങ്കിൻ്റെ. ബാർക്ലേസ് ബാങ്ക് ഇസ് എ ഫോറിൻ ബാങ്ക്. Okay, it is actually a listed company, I suppose, and it's a foreign bank. Okay, now coming back, that is അതായത് നോമിനേഷൻ റെമ്യൂണറേഷൻ കമ്മിറ്റീൻ്റെയും CSR കമ്മിറ്റീൻ്റെയും പോളിസി ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് വെബ്സൈറ്റിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ വെബ് അഡ്രസ്സ് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം ബോർഡ്സ് റിപ്പോർട്ടിൽ. കഴിഞ്ഞോ? അടുത്ത പേജ് എടുത്ത്. അടുത്ത പേജിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടോ? അക്കോർഡിംഗ് ടു റൂൾ 8 ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് അക്കൗണ്ട്സ് റൂൾസ് 2014 ദ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് ദ ബോർഡ് ഷാൽ ഓൾസോ കണ്ടെയ്ൻ. അതായത് ബോർഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഇനി റൂൾസ് പറയുന്നു ഇതൊക്കെ കാണിക്കണമെന്ന്. തൊട്ട് മേളിൽ പറഞ്ഞത് സെക്ഷൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ബോർഡ്സ് റിപ്പോർട്ടിൽ കാണിക്കാനുള്ളത്. ഇനി റൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നതെന്നാണ് അടുത്തത് പറയാൻ പോകുന്നത്. 10 പോയിന്റ് പറയുന്നുണ്ട് റൂൾസിൽ. കിടക്കുന്നുണ്ടോ? ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് അടുത്ത പേജിൽ 10 ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടോ? അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇനി ബോർഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ റൂൾസ് പറയുന്നുണ്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യണമെന്ന്. ഈ റൂൾസ് ഇല്ലേ, അതായത് റൂൾ 8 ഓഫ് കമ്പനീസ് അക്കൗണ്ട്സ് റൂൾസ്, ദിസ് റൂൾസ് ആർ നോട്ട് ആപ്ലിക്കബിൾ ടു ആൻ OPC ഓർ സ്മോൾ കമ്പനി. അപ്പോൾ OPC ഓർ സ്മോൾ കമ്പനിയോ അവരുടെ ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട് രൂപീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ റൂൾസിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബാക്കി എല്ലാ കമ്പനിയും ഈ റൂൾസിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അവരുടെ ബോർഡ്സ് റിപ്പോർട്ടിൽ. ആണല്ലോ? എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് നോക്കിക്കേ. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ഫിനാൻഷ്യൽ സമറി ഓർ ഹൈലൈറ്റ്സ്. നമ്മളെ കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ സമറി. ഈ വർഷം ഇത്രയും പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഈ വർഷം ഇത്രയും സെയിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, സെയിൽസ് ടേൺ ഓവർ പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഇത്രയാണ്, പിന്നെ ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഇത്രയാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സമ്മറി ഓർ ഹൈലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത്, ചേഞ്ച് ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ബിസിനസ് ഇഫ് എനി. നമ്മളുടെ കമ്പനി ഈ വർഷം ഹോട്ടൽ ബിസിനസ്സും കൂടെ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ ഹോട്ടൽ ബിസിനസ്സിലും കൂടെ ഏർപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി? എയർലൈൻസ് ബിസിനസ്സും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതായത് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. ട്രാവൽ ബിസിനസ് അല്ലാതെ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ബിസിനസ്സിലും ഏർപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. ദാറ്റ് ഇസ് ദെയർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ബിസിനസ്. അങ്ങനെ ഒരു നേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. അടുത്തത്, ഡയറക്ടേഴ്സും കീ മാനേജർ പേഴ്സണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ MD, CFO, CEO, CS, ഓൾ ടൈം ഡയറക്ടർ, ഇവരെല്ലാം കീ മാനേജർ പേഴ്സണലാണ്. അവരെ ആരെയൊക്കെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തു, അവരെ ആരൊക്കെ റിസൈൻ ചെയ്തു ഈ വർഷം, അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ്. അടുത്തത്, നമ്മളുടെ കമ്പനിക്ക് ഏതൊക്കെ സബ്സിഡറീസ് ഉണ്ട്, അസോസിയേറ്റ് ഉണ്ട്, ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ ഉണ്ട്, അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ്. ഏതൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് വന്നു, ഏതൊക്കെ പണ്ടുണ്ടായിരുന്നത് പോയി, സബ്സിഡറി ആയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ സബ്സിഡറി അല്ലാത്തത്, ആ ഡീറ്റെയിൽസ്. 4th പോയിന്റ്. 5th പോയിന്റ്, ഡെപ്പോസിറ്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ട്. എത്ര ഡെപ്പോസിറ്റ് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു, എത്ര എണ്ണത്തിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തു, എത്ര എണ്ണം നമ്മളത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നു, എത്ര ഡെപ്പോസിറ്റ് മെച്ചുറായി അത് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നു, എത്ര എണ്ണം കൊടുത്തു, എത്ര എണ്ണമായിരുന്നു ഓപ്പണിംഗ്, ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് ക്ലോസിംഗ്, അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഡെപ്പോസിറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട്. അടുത്തത് 6th പോയിന്റ് കിടക്കുന്നുണ്ടോ? ചാപ്റ്റർ 5ൻ്റെ നോൺ കംപ്ലൈൻസ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ചാപ്റ്റർ 5 ഡീൽസ് വിത്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഡെപ്പോസിറ്റ്സിൽ പറയുന്ന സെക്ഷൻസ് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. അടുത്തത് 7 പോയിന്റ്, ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ ഓർഡേഴ്സ് പറഞ്ഞ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ് പാസ്ഡ് ബൈ ദ റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ഓർ കോർട്സ് ഓർ ട്രൈബ്യൂണൽസ് ഇമ്പാക്ടിംഗ് ദ ഗോയിങ് കൺസേൺ സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് കമ്പനീസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ. ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ. ഏതെങ്കിലും ഓർഡർ ഒന്നെങ്കിൽ റെഗുലേറ്ററോ കോടതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈബ്യൂണൽ പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ടോ കമ്പനിക്കെതിരെ, വിച്ച് ഇസ് എഫക്റ്റിംഗ് ദ ഗോയിങ് കൺസേൺ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ദ കമ്പനി, അതായത് കമ്പനിയുടെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഓർഡർ പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും റെഗുലേറ്ററോ കോടതിയോ ട്രൈബ്യൂണലോ. ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യട്ടോ. നമ്മളെ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടറി ആണെങ്കിൽ ഫാക്ടറിയുടെ വേസ്റ്റ് വരും. നമ്മുടെ ഫാക്ടറി ഈ വേസ്റ്റുകൾ ഡംപ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്തുള്ളൊരു വാട്ടർ ബോഡി ഇല്ല. അങ്ങനെ ഡംപ് ചെയ്ത് ആ വാട്ടർ ബോഡി ഭയങ്കരമായിട്ട് കണ്ടാമിനേറ്റ് ആയിപ്പോയി. അടുത്തുള്ള പഞ്ചായത്തിലെ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മളെ കമ്പനിക്കെതിരെ ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു എൻവയൺമെൻറ്റൽ ട്രൈബ്യൂണലിൽ. അങ്ങനെ എൻവയൺമെൻറ്റൽ ട്രൈബ്യൂണൽ നമുക്കെതിരെ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് പാസ് ചെയ്തു. 100 crores പെനാൽറ്റി അടിച്ചു. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ഈ വാട്ടർ ബോഡി ഫുൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടേ ഈ ഫാക്ടറി ഇനി പ്രവർത്തിപ്പിക്കാവൂ എന്നുള്ളൊരു ഓർഡർ പാസ്സാക്കി. 100 crores എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയ എമൗണ്ട് ആണോ? അല്ല. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ കമ്പനീനെ എന്തിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്? നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? ഗോയിങ് കൺസേണിനെ തന്നെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഓർഡർ ആരാ പാസ്സാക്കിയത്? എൻവയൺമെൻറ്റൽ ട്രൈബ്യൂണൽ. കോടതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോടതി, ഹൈക്കോടതി, സുപ്രീം കോടതി. റെഗുലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെബി, ട്രൈ, RBI, IRDA, ഇതെല്ലാം റെഗുലേറ്റേഴ്സ് ആണ്. ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ? ഇനി 8th പോയിന്റ്, the details in respect of adequacy of internal financial controls with reference to the financial statements. See, very important. This is a very important concept. If I ask you what internal control is, I am pretty sure, in spite of learning auditing as a separate subject, you people still don't know what internal control actually means. നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡെഫിനിഷൻ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കും. എന്നാലും അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ സഹിതം പറയാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ചിലപ്പോൾ. നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു നോളജ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇൻറ്റേർണൽ കൺട്രോൾസ് എന്താണെന്ന് അറിയണം, ഇൻറ്റേർണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ കൺട്രോൾസ് എന്താണെന്ന് അറിയണം. പക്ഷേ ഈ 2 കാര്യവും ഞാനിവിടെ പറയത്തില്ല. കാര്യം ഇത് അത്രയും ക്ലാരിറ്റിയോടെ പറയാനുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ സെപ്പറേറ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇൻ ഓഡിറ്റിംഗ്.
അപ്പോൾ അത് അവിടെ പറയാനുള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ പറയത്തില്ല. ഐ ആം സോറി. അപ്പോൾ ഇൻറ്റേർണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ കൺട്രോൾസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ആഡ്വക്കസിയും അതിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റീവ്നെസ്സിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ബോർഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ റൂൾസ് പ്രകാരം കൊടുത്തേ പറ്റൂ. അടുത്തത് 9th പോയിന്റ്, കോസ്റ്റ് റെക്കോർഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ട്. 10th പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കമ്പനിയിൽ ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കണം. എന്ത് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റേർണൽ കംപ്ലയിൻസ് കമ്മിറ്റി. കംപ്ലയിൻറ്റ് ഓക്കെ. അതായത് സ്ത്രീകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ട്, അതായത് അവരെ ഹറാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സെക്ഷലി ഹറാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എന്നാൽ കമ്പനിക്ക് ഈ കമ്മിറ്റിയിൽ വേണം ഈ കംപ്ലയിൻറ്റുകൾ, ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കമ്മിറ്റി ആയിരിക്കും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സഹായവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ബോർഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ എന്ത് മെൻഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് ഈ കമ്മിറ്റിക്ക് ഈ വർഷം കിട്ടി, അതിൽ എത്ര എണ്ണം റിഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി, എത്ര എണ്ണം പരിഹരിക്കാൻ പറ്റി, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ പോയിന്റ് പ്രകാരം ബോർഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ കാണിക്കണം. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ദാറ്റ് ദ കമ്പനി ഹാസ് കംപ്ലൈഡ് വിത്ത് ദ പ്രൊവിഷൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദ Constitution of Internal Complaints Committee under the Sexual Harassment of Women at Workplace Prevention, Prohibition, Redressal Act 2013. ക്ലിയർ ആയോ? പിന്നെ ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് എന്താ പറഞ്ഞ, ഈ റൂൾ 8 തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ OPCയോ സ്മോൾ കമ്പനിയോ ആണെങ്കിൽ ഈ റൂൾ 8 പ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പാലിക്കണ്ട. Third point, abridged board's report. What do you mean by the word abridged? Abridged means summarized അല്ലെങ്കിൽ short format. ശ്രദ്ധിച്ചേക്കുക, നിങ്ങളൊരു OPCയോ സ്മോൾ കമ്പനിയോ ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ബോർഡ് റിപ്പോർട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട. സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് നിങ്ങൾ 2 കമ്പനികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബോർഡ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഷോർട്ടർ വെർഷൻ, സമ്മറൈസ്ഡ് വെർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ടർ ഫോർമാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരും. അത് പാലിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട് രൂപീകരിച്ചാൽ മതി. ക്ലിയർ ആയോ? ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് മേ പ്രിസ്ക്രൈബ് ആൻ അബ്രിജ്ഡ് ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട് ഫോർ ദ പർപ്പസസ് ഓഫ് ദ കംപ്ലൈൻസ് വിത്ത് ദിസ് സെക്ഷൻ ബൈ 1% കമ്പനി ഓർ സ്മോൾ കമ്പനി. ക്ലിയർ ആയോ? അടുത്തത് ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് OPC ആണെങ്കിൽ ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെ? ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. OPC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെമ്പറേ ഉള്ളൂ, ആ മെമ്പർ ആയിരിക്കും ഡയറക്ടർ. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ മെമ്പർ തന്നെയാണ് ഷെയർ ഹോൾഡറും മെമ്പറും ഡയറക്ടറും. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാം കമ്പനിയെ പറ്റി. ഇനി എന്തിന് ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ബോർഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ വേണ്ട. ഏത് കമ്പനി ആണെങ്കിലും OPC ആണെങ്കിൽ ബോർഡ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഇത്രയും ഒരു കാര്യമേ പറയത്തുള്ളൂ. ഓഡിറ്റർ വന്ന് ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓഡിറ്റർ എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് ആൻ OPC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൺലി വൺ തിങ്: reply to any comments or qualifications made by the auditor. ക്ലിയർ ആയോ? എന്നിട്ട് ആ ബോർഡ് റിപ്പോർട്ടായിരിക്കും OPC ഫയൽ ചെയ്യുന്ന രജിസ്ട്രാറിൻ്റെ അടുത്ത്. വേറെ ഒന്നുമില്ല ആ ബോർഡ് റിപ്പോർട്ടിനകത്ത്. വായിക്കുകയാണെ, ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് OPC. In case of OPC, the report of the board of directors to be attached to the financial statements under this section shall mean a report containing explanations or comment by the board on every qualification, reservation, adverse remark or disclaimer made by the auditor in his report. ഈ ഡിസ്ക്ലെയിമർ എന്താണ്, അഡ്വേഴ്സ് റിമാർക്ക്, റിസർവേഷൻ, ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ്, ഇതൊക്കെ ഓഡിറ്റിംഗിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ്. അത് ഓഡിറ്റിംഗ് പറയുകയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം. അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഡയറക്ടേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്, സെക്ഷൻ 134 സബ്സെക്ഷൻ 5. ഈ സെക്ഷൻ പഠിക്കാൻ ഒരു എളുപ്പമാർഗം, 134 സബ്സെക്ഷൻ 5-ൽ 6 കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് ഡയറക്ടേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ പറ്റിയിട്ടും കമ്പനിയെ പറ്റിയിട്ടും ചില റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അവർ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അവർ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് ഡയറക്ടേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ഡയറക്ടർമാരുടെ എസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോസ്ട്രോഫി. സോ എവറി ഡയറക്ടർ ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ. കളക്റ്റീവ് ബോർഡ് ഓഫ് ദ ബോർഡ് ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ these 6 things. ഓക്കെ, അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. സെർച്ച് കേട്ടോ. ആദ്യത്തത് ആനുവൽ അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കമ്പനിക്ക് ബാധകമായിട്ടുള്ള എല്ലാ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും പാലിച്ചുകൊണ്ടും ആണ് ആനുവൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അഥവാ ഏതെങ്കിലും അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാലിക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണത്, അതിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്താണ്, ഡീവിയേഷൻ എന്താണ്, ഡിപ്പാർച്ചർ എന്താണ് എന്ന് ഇവിടെ പറയും. അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ടേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ആദ്യം പറയുന്നത് എന്താ? ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഹാവ് taken into account every accounting standard that needs to be followed in the preparation of the annual accounts. If at all there is any deviations or departures from such accounting standards, what are the deviations എന്ന് അവർ ഇവിടെ പറയും. ഡീവിയേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ മതി, നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് അവർ പറയുന്നത്? എല്ലാ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡും കമ്പനി ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡും ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് ആനുവൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന്. ക്ലിയർ ആയോ? അടുത്തത്, അപ്പം in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to the material departures. ക്ലിയർ ആയോ? രണ്ടാമത്തെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ, ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് ഒക്കെ രൂപീകരിക്കണം. അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തത്. എന്നിട്ട് അവരെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി അപ്ലൈ ചെയ്തു. ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി റിട്ടൺ ഡൗൺ
വാല്യൂ മെത്തേഡ് ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ. നമ്മളത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി ഫോളോ ചെയ്തില്ലേ? നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ മെത്തേഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഏതോ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടെയല്ലേ റിട്ടേൺ ഓൺ വാല്യൂ മെത്തേഡ് എടുക്കുന്നത്, ഇല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് എടുക്കത്തില്ലേ? അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധയോടെ സെലക്ട് ചെയ്യും, അത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും. അത് കൂടാതെ എസ്റ്റിമേറ്റ്സും ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സും നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്യണം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ. ഞാനൊരു എസ്റ്റിമേറ്റിനെ പറ്റി പറയാം. പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെറ്റ്സ്. ഈ വർഷം കമ്പനി പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് ഇട്ടത് 10% ആണ്. ഈ 10% കമ്പനി എങ്ങനെയാണ് ബാഡ് ഡെറ്റ്സിൻ്റെ പ്രൊവിഷനായിട്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ, തൊട്ട് മുമ്പത്തെ 3 വർഷം ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് ആയ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് 10% ആണ്. അപ്പം ആവറേജ് ബാഡ് ഡെറ്റ്സ് ആകുന്നത് എല്ലാ വർഷവും എത്രയാണ്? 10%. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ 4ാമത്തെ വർഷവും 10% പ്രൊവിഷൻ ഇട്ടാൽ തെറ്റുണ്ടോ? ആ ജഡ്ജ്മെൻറ്റോ ആ എസ്റ്റിമേറ്റോ തെറ്റാണോ? അല്ല. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പോൾ അതൊരു റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ്, ഒരു പ്രൂഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ്. ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ? അതുകൂടാതെ ഈ എസ്റ്റിമേറ്റും ഈ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സും ഈ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ നൽകുന്നുണ്ട് ഓഫ് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി. അതുകൂടാതെ P&L ബാലൻസ് ഷീറ്റും എല്ലാം ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ്. അതിന് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്നാണ് 2ാമത്തെ പോയിന്റിൽ പറയുന്നത്. ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഹാഡ് സെലക്ടഡ് സച്ച് അക്കൗണ്ടിംഗ് പോളിസീസ് ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് ദം കൺസിസ്റ്റൻ്റ്ലി ആൻഡ് മേഡ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ആർ റീസണബിൾ ആൻഡ് പ്രൂഡന്റ് so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year. അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ് കാണിക്കുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ കാണിക്കുന്ന ഏതാ? ബാലൻസ് ഷീറ്റാ ആൻഡ് ഓഫ് ദ P&L ഓഫ് ദ കമ്പനി ഫോർ ദാറ്റ് പീരിയഡ്. ക്ലിയർ ആയോ? ഇനി പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ. അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, കമ്പനിയുടെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കെയർ, പിന്നെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള കെയറും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും സൂക്ഷിക്കാനും, അതുകൂടാതെ കമ്പനിയുടെ അസറ്റ്സ് ഒക്കെ സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യാനും, പിന്നെ ഫ്രോഡുകൾ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനും പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും, വേറെ പല പ്രശ്നങ്ങളും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികളെല്ലാം കമ്പനിയുടെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കമ്പനിയുടെ അസറ്റ്സ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കമ്പനി ഫ്രോഡൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിവെൻഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഫ്രോഡ് വല്ലതും നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെക്കാനിസം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം പരിഹരിക്കാനും കണ്ടുപിടിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മെക്കാനിസം ഒക്കെ നടപ്പിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ്. ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം. കമ്പനിക്ക് സ്റ്റോർ റൂമുണ്ട്. സ്റ്റോർ റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്ക് വയ്ക്കുന്ന റൂമാണ് സ്റ്റോർ റൂം. ഈ സ്റ്റോർ റൂമിനകത്ത് കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർണ്ണമാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഈ സ്റ്റോർ റൂം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ, വോൾട്ട് ഇട്ട ഡോറായിരിക്കും അല്ലേ? അതായത് ഈ ഡോർ ഏറ്റവും സുരക്ഷമുള്ള ഒരു ഡോറായിരിക്കണം. വെളിയിൽ സെക്യൂരിറ്റി വെക്കണം, അകത്ത് CCTV ക്യാമറ വെക്കണം. ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ്? സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യാനാണ്. എന്തിന്? അസറ്റ്സിനെ സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യാനാണ്. ഇതൊക്കെ ആരാണ് സ്ഥാപിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് സ്ഥാപിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അവരതിന് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഈ 3rd പോയിന്റിൽ. ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ? സോ ദേ ഹാവ് ടേക്കൺ ഓൾ security measures for safeguarding the assets of the company, for preventing and detecting frauds or any irregularity, maintenance of adequate accounting records. ഇതിനൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്തം നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ആര് പറയുന്നുണ്ട്? ഈ 3rd പോയിന്റിൽ ഡയറക്ടേഴ്സ്. The directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this act, for safeguarding the assets of the company, for preventing and detecting fraud and other irregularities. 4ാമത്തത് ശ്രദ്ധിച്ചേട്ടോ. ആനുവൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഗോയിങ് കൺസേൺ ബേസിസിലാണ് എന്നാണ് അടുത്ത പോയിന്റ്. ഗോയിങ് കൺസേൺ ബേസിസിലായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റൊക്കെ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂവിൽ കാണിക്കുന്നത്, അതായത് കോസ്റ്റ് മൈനസ് അക്യുമുലേറ്റഡ് ഡിപ്രിസിയേഷനിൽ കാണിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഗോയിങ് കൺസേൺ ബേസിസിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന അറിയാം? ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ് നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂവിൽ കാണിക്കും. അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ അസറ്റ് എടുത്ത് വിറ്റാൽ എത്ര രൂപ കിട്ടും, അതാണ് നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ. പക്ഷെ അങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്? അല്ല, നമ്മൾ ഗോയിങ് കൺസേൺ ബേസിസിലാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് മേടിച്ച വില, ഇതുവരെയുള്ള ഡിപ്രിസിയേഷൻ, ഇപ്പോഴത്തെ വില, അങ്ങനെയല്ലേ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ആനുവൽ അക്കൗണ്ട്സ്. ആര് പറയുകയാണ്? ഡയറക്ടേഴ്സ്. ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഹാഡ് പ്രിപ്പയർഡ് ദി ആനുവൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓൺ എ ഗോയിങ് കൺസേൺ ബേസിസ്. അതുകൂടാതെ ഡയറക്ടേഴ്സ്, ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റേർണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ കൺട്രോൾസ് ഒക്കെ സ്ഥാപിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സ്ഥാപിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻറ്റേർണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ കൺട്രോൾസ് ആർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി. എന്താണ് ആ പോയിന്റ് എന്നുള്ളത് ഓഡിറ്റിങ്ങിൽ അല്ല, വേണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ശ്രദ്ധിച്ചോ. ഇൻറ്റേർണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ കൺട്രോൾ. ഇൻറ്റേർണൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്ഥാപിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മെക്കാനിസം ബൈ ദ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. എന്തിനൊക്കെ? കമ്പനിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ, കമ്പനിയുടെ അസറ്റ്സ് സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യാൻ, ഫ്രോഡ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ, പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ 3 കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഥാപിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രൊസീജിയറും പോളിസിയും മെക്കാനിസത്തിനെ ഇൻറ്റേർണൽ കൺട്രോൾ എന്ന് പറയും. ഞാനൊരു ഇൻറ്റേർണൽ കൺട്രോൾ പറയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളുടെ സ്റ്റോർ റൂമിൻ്റെ പുറത്തെന്തുണ്ട്? 2 സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സ് ഉണ്ട്, അകത്ത് CCTV ക്യാമറയുണ്ട്, വോൾട്ടിട്ട ഡോറാണ്. ആ വോൾട്ടിട്ട ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു കീ ഉണ്ട്. ആ കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കീ കോമ്പിനേഷനാണ്. ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ്? ഇതൊരു ഇൻറ്റേർണൽ കൺട്രോളാണ്, അസറ്റ്സ് സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യാനാണ്. ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇൻറ്റേർണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ കൺട്രോൾ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ, അതായത് ഫിനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന ഇൻറ്റേർണൽ കൺട്രോൾസിനെയാണ് ഇൻറ്റേർണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ കൺട്രോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാനൊരു ഇൻറ്റേർണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ കൺട്രോളിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. CFOന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലോഗിൻ ID ആൻഡ് പാസ്വേഡ് ടു ആക്സസ് ഓൾ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് ദ കമ്പനി. അത് ഓൾട്ടർ ചെയ്യാനും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനും അഡീഷൻ മേക്ക് ചെയ്യാനും ആർക്ക് മാത്രമേ ലോഗിൻ ID യും പാസ്വേഡും ഉള്ളൂ? CFOയ്ക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ കമ്പനിയുടെ ഒരു അക്കൗണ്ടൻറ്റാണ്. എൻ്റെ അക്കൗണ്ടൻറ്റിൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് പർച്ചേസസ് മാത്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനാണ്. എന്നാൽ എൻ്റെ ലോഗിൻ ID യും പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ കയറുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒൺലി പർച്ചേസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സും പർച്ചേസ് റിലേറ്റഡ് റെക്കോർഡ്സും മാത്രമേ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അത് മാത്രമേ ഓൾട്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, അത് മാത്രമേ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, അത് മാത്രമേ അഡീഷൻ മേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. പക്ഷേ ഒരു CFO ആണെങ്കിലോ അയാൾക്ക് പർച്ചേസ്, സെയിൽസ്, എക്സ്പെൻസ്, അസറ്റ്, ലയബിലിറ്റീസ് എല്ലാത്തിനും മേളിൽ അവകാശമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തത്? എന്ത് പറ്റുമെന്നറിയോ? എനിക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെ മേളിൽ ഒരു കൺട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് സാധാരണ അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പർച്ചേസ് മാത്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടൻറ്റിന് എല്ലാ റെക്കോർഡ്സും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ തിരിമറി നടത്താൻ പറ്റും. എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പറ്റാത്ത ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോയി ആഡ് ചെയ്യുകയോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ പ്രശ്നമാകും. കമ്പനിയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല, അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സ് ഒന്നും നേരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ ഇൻറ്റേർണൽ കൺട്രോൾ മെക്കാനിസം, ദാറ്റ് ഇസ് login ID and password, but it is specifically for which department? Finance department. That is why it is known as internal financial control. Did you understand? അപ്പോൾ ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ത് പറയുകയാണ്? ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയാണ്, എന്നാൽ ആ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ത് പറയുകയാണ്? നമ്മളെ കമ്പനിയിൽ ഇൻറ്റേർണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ കൺട്രോൾസ് ഉണ്ട്. ആ ഇൻറ്റേർണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ കൺട്രോൾസ് നമ്മളെ കമ്പനിക്ക് ആഡിക്വറ്റ് ആണ്, അത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി ആണ്. എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി ആൻഡ് ആഡിക്വറ്റ്? ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്വർണം വെക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോർ റൂം ആണെങ്കിൽ എന്ത് വേണ്ടി വരും? വോൾട്ടിട്ട ഡോർ വേണ്ടി വരും, 2 സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സ് വേണ്ടി വരും, അവർക്ക് 2 തോക്കും കൊടുക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പം, ആണല്ലോ. ഇനി ഇതൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചു വെച്ചു, അപ്പം മെക്കാനിസം ഉണ്ട്, ഇത് ആഡിക്വറ്റും ആണ്. അതായത് സ്വർണ്ണം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെയാണ് ആവശ്യമുള്ളത്, ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളത് ആഡിക്വസിയാണ്. അപ്പോൾ അത് ആഡിക്വറ്റ് ആണ്, പക്ഷേ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി അല്ല. എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ 2 ഗാർഡ്സ് ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അവർ കിടന്നുറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവരെ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ? അപ്പോൾ അവർ ഇഫക്റ്റീവ്ലി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണോ? അല്ല. അവരെ സ്ഥാപിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ട്, പക്ഷേ ദേ ആർ നോട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി. ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ഹോൾ തിങ്? If they are not sleeping, then there is adequate mechanism, they are also operating effectively എന്ന് പറയാം. ഇനി CCTV ക്യാമറ സ്ഥാപിച്ചു വെച്ചു, അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ? അപ്പം they are not operating effectively. ക്ലിയർ ആകുന്നുണ്ടോ? 5th point, the directors in case of a listed company had laid down internal financial controls to be followed by the company, and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively. അടുത്ത പേജിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. Here the term internal financial control means the policies and procedures adopted by the company for ensuring the orderly and effective conduct of its business, including adherence to company's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information. ഈ കോൺസെപ്റ്റ് നല്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷേ സമയമില്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ പറയുന്ന തരത്തില്ല, ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഓക്കെ, ദ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്, അതായത് ഇതിനും കൂടെ ഡയറക്ടേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. ഈ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ. കമ്പനിക്ക് ബാധകമായ എല്ലാ നിയമങ്ങളും അനുസരിച്ചുകൊണ്ടാണ് കമ്പനി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെക്കാനിസം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ മെക്കാനിസം ആഡിക്വറ്റ് ആണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി. എന്താണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്? കമ്പനിക്ക് ബാധകമായ എല്ലാ നിയമങ്ങളും അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കമ്പനി പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് തന്നെ സ്ഥാപിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ മെക്കാനിസം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റീവ്ലി ആണ്. ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. GST റിട്ടേൺസ് ഫയൽ ചെയ്യണം ഒരു കമ്പനി ആണെങ്കിൽ, അത് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ആണെങ്കിൽ GST ഒക്കെ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, GST ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട, എല്ലാ മാസവും GST ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട
തീയതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 20th ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. അപ്പം ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒരു പോളിസി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ മാസവും 20th ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ്. പക്ഷെ നമ്മളെ കമ്പനി 10th തന്നെ ഫയൽ ചെയ്യും. നമ്മളെ കമ്പനി 10th തന്നെ എല്ലാം കമ്പൈൽ ചെയ്തിട്ട് ഫയൽ ചെയ്യണം. അത് കമ്പനിയുടെ പോളിസിയാണ്. എന്തിനാ? 20th വരെ ചിലപ്പോൾ താമസിച്ചാൽ, വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് പറ്റും? ചിലപ്പോൾ കമ്പനി ഫയൽ ചെയ്യാതൊക്കെ ഇരിക്കും. ഫയൽ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ നോൺ കംപ്ലയൻസ് വിത്ത് GST ലോ വരും. അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കമ്പനിയുടെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ത് സ്ഥാപിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്? ഒരു മെക്കാനിസം സ്ഥാപിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് 10th തന്നെ ഫയൽ ചെയ്തേ പറ്റൂ. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ടു എൻഷുർ വിത്ത് ദ കംപ്ലയൻസ് ഓഫ് ദ relevant rules and regulations and provisions that the company must comply with. ആ മെക്കാനിസം, ആ ഒരു സിസ്റ്റം, ഇറ്റ് ഈസ് adequate and operating effectively എന്നുള്ളൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും കൂടെ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഡയറക്ടേഴ്സ്. 6th പോയിന്റ് ഉണ്ടോ? ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഹാഡ് ഡിവൈസ്ഡ് പ്രോപ്പർ സിസ്റ്റംസ് ടു എൻഷുർ കംപ്ലയൻസ് വിത്ത് ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ഓൾ ആപ്ലിക്കബിൾ ലോസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് സച്ച് സിസ്റ്റംസ് വർ adequate and operating effectively. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡയറക്ടേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞേ. അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്, അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്, ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ നൽകുന്ന രീതിയിൽ അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ് ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇന്റേണൽ കൺട്രോളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഗോയിങ് കൺസേൺ ബേസിസിലാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആനുവൽ അക്കൗണ്ട്സ്. പിന്നെ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ കൺട്രോളൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്, പലവിധ ലോസ് കംപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർ സിസ്റ്റം മെക്കാനിസവും ഒക്കെ രൂപീകരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ്. അത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റീവ്ലിയുമാണ്. ആണല്ലോ? ഇത്രയും പിടികിട്ടിയല്ലോ. എന്നാൽ അടുത്തതിലോട്ട് പോകാമല്ലോ. സൈനിങ് ഓഫ് ബോർഡ്സ് റിപ്പോർട്ട്. ബോർഡ് റിപ്പോർട്ട് സൈൻ ചെയ്യണം. ആര് സൈൻ ചെയ്യും? ബോർഡിന് വേണ്ടിയിട്ട്. സെയിം മറ്റതുപോലെ തന്നെ ചെയർമാൻ വേണമെങ്കിൽ സൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇഫ് ദ ചെയർമാൻ ഇസ് ഓതറൈസ്ഡ് ബൈ ദ ബോർഡ്. ഇല്ലെങ്കിൽ 2 ഡയറക്ടേഴ്സ് സൈൻ ചെയ്യണം. അതിലൊരാൾ ആരായിരിക്കണം? മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കണം. സിമ്പിൾ അല്ലേ? തീർന്നു. ഇനി OPC ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒറ്റൊരു ഡയറക്ടർ സൈൻ ചെയ്താൽ മതി. തീർന്നില്ലേ? Signing of board's report. The board's report and any annexure thereto shall be signed by chairperson of the company if he is authorized by the board, and where he is not so authorized shall be signed by at least 2 directors, one of whom shall be a managing director, or by the director where there is 1 director. അതായത് OPCയുടെ കേസിൽ ആ ഓർ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് OPCയുടെ കേസാണ്. ക്ലിയർ ആയോ? ലാസ്റ്റ് സബ്സെക്ഷൻ 134 സബ്സെക്ഷൻ 8. ഈ സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും സെക്ഷൻ വയലേറ്റ് ചെയ്യുകയോ കോൺട്രവീൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും പെനാൽറ്റി? കമ്പനിക്കും ഉണ്ട് പെനാൽറ്റി, കമ്പനിയുടെ എല്ലാ ഓഫീസേഴ്സിനും ഡിഫോൾട്ടിനും ഉണ്ട് പെനാൽറ്റി. കമ്പനിക്കുള്ള പെനാൽറ്റി മിനിമം 50,000 രൂപ പെനാൽറ്റി അടിക്കും, മാക്സിമം 25 ലക്ഷം വരെ പോവാം. ഓഫീസേഴ്സിന് എന്താണ് പെനാൽറ്റി? അവർക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ പൈസ പെനാൽറ്റി ആയിട്ട് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് 2ഉം കിട്ടും. എന്നാൽ ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ്? 3 വർഷം വരെ അവർ അകത്ത് കിടക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ പെനാൽറ്റി എത്ര രൂപ കൊടുക്കണം? മിനിമം 50,000 കൊടുത്തേ പറ്റൂ. മാക്സിമം 5 ലക്ഷം വരെ പോവാം. ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ 2ഉം കൂടെ കിട്ടും. ക്ലിയർ ആയോ ഈ സെക്ഷൻ എല്ലാം? ഓക്കെ.